सारी संगत प्यार नाल हाजरी लवाओ जी। सारे आखो जी धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दीन दुनी दे मालक सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जागत जोत हाजिर हजूर धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी अंदर उन्होंने दे प्यारे नाम जपने वाले साधुओं दे जीवन की गाथा आप जी ने सुनी है। महापुरखों पासों बाबा जसपाल सिंह जी ने कुछ विचारा अंदर बाबा नंद सिंह महाराज जी जो नानकसर संप्रदाय के बानी जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को किवें मन्निया है। और दशमेश पिता के वचन आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। बहुत सिखां दे विच ये अज भुलेखा पाया जाता है कि गुरु दे नहीं। हाँ ये सच है कि जिवें दा कोई गुरु नूं वेखेगा, गुरु नूं मन्नेगा, गुरु नूं समझेगा, फल उन्होंने उवें दा ही मिलेगा। आपां जदों गुरु अंगद साहिब महाराज जी का जीवन पढ़ते हैं, सतगुरु गुरु अंगद साहिब महाराज जी गुरु नानक साहिब महाराज जी के चरणों में 7 साल रहे ते उन्हां जिस दिन आए गुरु नानक के चरणों में अपना सब कुछ गुरु नानक को अर्पण कर दिता। ते जेड़ा सिख अपने आप को मनदा है ते गुरु ते शंका करता वो कभी सिख नहीं। एक पासे कहना मैं तू साडा गुरु है, तू समर्थ है, तू मालिक है, दूजे पासे शंकावादी हो जाना, गुरु ते ही तर्का कर देनिया। ये भावना में फर्क है। अज एक विचार की मैं आप जी नाल सांझ पावांगा क्योंकि बहुता समा नहीं मैं लंबी कोई गल करा कि बहुत लोग कहते ने गुरु ग्रंथ साहिब भोग लाउंदा है कि नहीं लाउंदा। गुरु ग्रंथ साहिब नूं आपां इत्थे भी अपने अस्थान ने नानकसर की मर्यादा अनुसार इत्थे सतगुरु जी नूं 5 टाइम भोग लवाईदा। अमृत वेले दुध का भोग, फिर 6-7 बजे निर्माण प्रशादे का, फिर 12 बजे प्रशादे का, फिर दोपहरे 3-3:30 के विचाले फिर दुध का भोग, फिर रात को प्रशादे का। भी भोग लगता है कि नहीं लगता, इस संबंध में थोड़ा जा ये हर चीज बंदे की भावना ते खड़ी है। जे तेरे अंदर भावना है तो गुरु भोग लाउंदा है। एक कहानी एक गाथा आप जी ने सुनी होनी है कि किसी समय मीह नहीं पै रहा सी ते लोकां ने जग कीता ते रब अगे फरियादां कर रहे सन कि मीह पा मीह पा। सारे लोग इकट्ठे होकर रब अगे बेनतियां कर रहे सन कि हे परमेश्वर मीह पा। पर एक छोटा जिहा बच्चा हाथ में छतरी लैके आया। सुनी होनी आप जी ने, वो बच्चा छतरी लैके आया तो देखने वाले क्या कि बाहर इन्नी धुप लगी है कि तू छतरी क्यों लैके आया। कि उन्हें क्या भाई इतने कट्ठे कांदे नहीं हुए हैं। नालदियां ने दसिया कि आप रब अगे बेनतियां कर रहे हैं परमेश्वर अगे कि मीह पा। ते कहंदा तुहानूं विश्वास नहीं है, यकीन नहीं, जिंदे अगे बेनतियां कर दो मीह पावेगा कि ना पावेगा। मेरा मनना है कि वह मीह पावेगा। यह विश्वास यकीन है तू गुरु अगे रखते सही भावना बना के वो गुरु छकेगा या ना छकेगा इस विच ना आवी
पर तू अपने वालों गुरु नूं हर तरह प्रसन्न कर लवी। कदे ज्ञान के अंधेरे विच आके ज्ञान वो हुंदा जिहड़ा सोझी दिंदा है, पर जिवें कहंदे ज्ञान ज़्यादा वध गया फिर बंदा हर चीज़ ते तर्क कर दिंदा। गुरु दे उत्ते भावना रखी, क्योंकि देखो कोई फकीर सी, वो बंदगी कर रहा सी। बंदगी करते करते दा समा ऐसा बनया कि वो मालिक प्रभु उनके सामने आ गए। बंदगी सी, जदों प्रभु किसी रूप में सामने आया, दर्शन होए ते वो उठ के नचन लग गया, खुशी नाल झूमन लग गया। ते उस प्रभु ने, परमेश्वर ने उस फकीर की बांह फड़ के कहा कि जेड़ी तू बंदगी कीती है, सेवा कमाई है, जो भी कीता तेरा लेखे विच नहीं लगा। वो फिर उसी तरह ही झूम रहा, मस्ती विच, आनंद विच है, जो अपना नच नच के उसनूं दिखा रहा है। प्रभु ने सोचा कि इसनूं पूरी समझ नहीं आई। उन्होंने फिर दोबारा कहा कि भाई तेरा कीता जप तप सेवा सिमरन सारा व्यर्थ चला गया, किसे लेखे नहीं लग्या। ते ओ फकीर की कहंदा कि मालिक, हे प्रभु, मेरा काम सी करना, मेरा काम सी सेवा करनी, मेरा काम सी जप तप नाम जपना, लेखे लाउना कि नहीं लाउना ये तो तेरी मर्जी है। तेनों भाग्या तू लेखे ला ला, नहीं पाउंदा ते ना ला, पर साडी ये बेनती है कि साडी ये सेवा प्रमाण कर। तू गुरु अगे भावना बना के रख, गुरु छके ना छके इस विच ना आवी। गुरु छकेगा, पर छकेगा कदों? जदों तेरे अंदर होया भी गुरु छकदा। गुरु अंगद साहब जी जिवें आरंभता विच गल वचन चले, गुरु अंगद साहब महाराज जी कदे ज्ञान नाल नहीं, उन्होंने प्रेम नाल गुरु नानक नूं पूजिया। ते जिथे प्रेम हुंदा है उत्थे कदे तर्क नहीं हुंदा। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी कोले किसी ने एक टक्का मत्था टेकिया सी, आप जी ने सुनिया बहुत वार है, पर समझण वाली गल यह है कि दिसदा सारिआं नूं सी, वो हाथ में फड़िया गुरु नानक दे एक टक्का ही है, रुपये ही हैं। कहण वालियां भी कहा सी कि सतगुरु के हाथ में टक्का है, पर भावना वाले गुरु अंगद साहब महाराज जी ने की वचन कीते सी कि गुरु नानक तेरे हाथ में लोक परलोक दीआं दातां। भावना सी ना कि रब है, दिसदा सी सामने टक्का फड़िया, पर नहीं उन्हें कहा ये है प्रेम। सो गुरमुखो बाबा नंद सिंह महाराज जी दे ये भी दर बाबा नंद सिंह जी का, जिथे उन्होंने चलाई हुई मर्यादा चल रही है, उन्होंने दसे हुए नियमां अनुसार सतगुरां की सेवा होती है, गुरु नानक की पूजा होती है। ये भी अस्थान धमता के योग हैं। गुरु नानक नूं पूजना है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप विचों। ते किवें पूजना है? हाजिर नाजर प्रगट गुरां की देह का। जे तू देह नहीं मननी, क्योंकि बहुत लोग सवाल भी करते हैं, जे देह है तो अपनी रखिया क्यों नहीं आप करते, या कई तरह के विचार आते हैं। कदे भी इस विचार विच ना आए, गुरु नूं जो भाउंदा है वो हो जाता है। वो मालिक धन गुरु अर्जन साहब महाराज सर्व कला सम्राट अकाल पुरख वाहिगुरु तत्ती तवी उत्ते भी बैठे कहते भाना मन। अंदर नूं बिल्कुल टकाला, बाहर दीआं गल्लां सुन के किसी की गल सुन के भड़क ना जाई। कहते एक बार मार्ग तो खड़िया बंदा मुड़ अपने रस्ते ते आउणा होवे ते बड़ी देर लग जाती है। बड़िया बड़िया मिहनतां करके पिछले समय अंदर कई गुरमुखा ने नाम जपण लग गए, पर नाम ऐसी चीज है जिंदे बरोबर होर दुनिया की कोई वस्तु नहीं।
ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦਿਨ ਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਣਤ ਭਰੇ। ਭੰਡਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਂਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਬੇੜੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਓ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ, 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 ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦੇ। ਭਰੋਸਾ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਆਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਣੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸਰ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕਸਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਵਾਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਸਭ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਿਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੋਂ ਮਰੀ ਭਰ ਸਕਦੀ। ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਛਕੇਗਾ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਭਰੋਸਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਭਰੋਸਾ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਗੱਡਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗੇਗਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗੇਗਾ ਪੁੱਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਧੀ ਈਮਾਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਗੁਜਰਾਨ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਟਹਿਲਦੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਟਹਿਲਦੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਣਿਆਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਆਖਿਆ, ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਜੋ ਮਿਲੋਗਾ। ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੇਵਾ। ਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਖਿਆ, ਸਾਲੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਇਹ ਸੇਵਾ? ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਆਖਿਆ, ਸਾਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ, ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोह तारे, क्योंकि मेरा गुरु समर्थ है। इस करके मैं ये आप जी दे रहमत दे नाल ते आप जी दे भरोसे, तेरे भरोसे प्यारे मैं ला दिता है।
तेरे भरोसे ते पातशाह मैं ये बचन किया है ते पातशाह बड़े खुश होए, आख्या सालो जो तू बचन कर दिता है गुरु नानक पातशाह नूं हाजर नाजर मन के गुरु नानक के दर ते भरोसा करके बचन कर दिता है वो पूरे होणगे। ते अगे तो भी पातशाह ने रहमतां बरताइयां, साडी लंबी ना करिए आपां। अज आपां भी धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी यही बैठे हैं, गुरु रामदास महाराज जी ये बैठे हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ये बैठे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दसां गुरुआं दे गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हाजर नाजर बैठे हैं। पर सब तो वड्डा सानू साडी यही तलाश वड्डी लगदी है, यही सानू धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा ईश्वर सिंह, धन बाबा कुंदन सिंह महाराज तो यही मिलया, अगे महापुरखों तो भी यही मिल रहा है कि अपने गुरु पे भरोसा होना चाहिए है। साडा गुरु बोलदा भी है, साडा गुरु छकदा भी है, साडा गुरु बचन बलाच भी करता है। पर कर्मा वालिओ बुल्ले शाह फकीर एक गल भुलिया, रब ते तो वख नहीं तेनू ताईओ दिंदा दख नहीं, पर तेरी वेखण वाली अख नहीं। जिन्हां दी अख वेखण वाली बन गई ना ते कर्मा वालिओ उन्हां नूं गुरु हाजर नाजर दिस गया। जिन्हां वास्ते शाही रह गई, जिन्हां वास्ते कागज रह गया, जिन्हां वास्ते जिल्त रह गई, जिन्हां वास्ते रमाले रह गए। पर कर्मा वालिओ वड्डी गल इह आ, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज मेहर करन, जिन्हें धन बाबा नंद सिंह महाराज ने रहमतां बरताइयां, किते सच्चे पातशाह रहमत करते हैं, नजरे नजर निहाल करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडी भी वो भावना बन जाए, साडी भी वो श्रद्धा बन जाए, तो इको ही धारणा पढ़ के यही अं सच्चे पातशाह मेहर करिए, आप की रहमत बरताई ते सानू उन्हां प्यारियां दे दीदार कराई जिन्हां दे मिलिया आप जी के दर्शन दीदारे होण, आप जी का नाम चिते आवे। इको धारणा ला के समाप्ति कर रहा। जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवे, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवे, मिलियो ना प्यारिया, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवे, मिलियो ना प्यारिया, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवे, मिलियो ना प्यारिया, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवे, मिलियो ना प्यारिया, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवे, मिलियो ना प्यारिया, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवे, मिलियो ना प्यारिया, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवे, मिलियो ना प्यारिया, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवे, मिलियो ना प्यारिया। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज जी को आप अरदास के सतगुरां साबुत तुम हर जान अपने, हम रजते थे गुर संग गुर संग कीरे जन तेरा जित मिले तुके सब संतापे, ज्ञान ज्ञान निष्कर्म ज्ञान सार न जाना सतेरा सतगुरु नानक, जिन कल
भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच पे ऊंची, साध की शोभा ऊंच पे ऊंची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। महिमा संतान भेद ना जाने, भेद ना ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਸੰਗੀ ਆਪ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੇ ਆਖੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਨੇ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅੱਖ ਸਤਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ, ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਤਾਈਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਰਥ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਵੇਖ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਈਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਚਲ ਜਾਏ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਨ ਜਗਤ ਚੱਲ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਰਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮੰਨੇ ਸਿੱਖ, ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹਿਟਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ
हुक्म मन के सेवावां कीतियां। बड़े बड़े महापुरखों ने बाबा जी की आज्ञा में रह के जीवन बतीत किया। सतगुर सेवा पाए प्राण पूजा करे सिख सतगुर आए भावनी का कौड़ी अगर भाग रखे तो हम गुर सर्व निधान दान देत है। ऐसे सतगुरां कहते कि भावना के नाल कौड़ी भी मत्था टेकी जाए ना तो गुरु एडे दयालु कृपालु है। कहते सिख नूं सीधियां सीधियां नाल झोलियां भर दिंदे आ। ते फिर अखीर ते की किया कहते सतगुर सिक्ख्या देखिया हिरदे परवेश जाए। बहुत वड्डी गल है। कहते सतगुर सिक्ख्या देखिया हिरदे परवेश जाए ताकि सिख सुनत परम पद पावे सतना। कहते जिन्हां पुरखां दे जिन्हां महापुरखां दे हिरदे विच सतगुरां दी सिक्ख्या देखिया वस जांदी है ना। कहते फिर उस जीवन वाल वेख के लोकी अनेकां जीवन बनाउंदे आ सतना। बाबा कुंवर सिंह महाराज जी तो प्रेरणा ले लेके किवें साडे महापुरखां ने सेवावां कीतियां, किवें गुरु नानक पूजिया। अज तिन्हां देख मन चाओ उठंदा हम कद पाई कोई तरसा वाली गल है। उन्हां वाल वेख के सेवा दे चाह चढ़दे। जिन्हां नूं चाह चढ़े तो सारियां संगतां धनता जोग ये पल दरगाही पल पूर्ण महापुरखां की याद में जुड़ बैठना। कहते इन्ने उन्हां दी प्राप्ति है कोई गिणे मेरे नहीं जाते। तो मैं बाहला समा ना लवां। बाबा पीर सिंह जी जो बहुत महापुरखों के बड़े उपासक ने और महापुरखों की कृपा भी देखो बड़ी विद्वान विद्वता आउंदी उत्थे है जिथे सतगुरां की कृपा होवे। सतगुरां की कृपा बिना तो दूजा अखर नहीं बोलिया जाता। ये गुरु साहब की कृपा ताई वरत रही बाबा धर्मवीर सिंह ते क्योंकि महापुरखों तो बड़ियां असीसां लैंदे। जीवन होना भी ऐसा चाहिए जिथे जाए बही भला करिए झोल अमृत पीजे। किथे जाओ कहते अमृत वसाउंदे जाओ कहते फिर अमृतमय जीवन होंदा है। तो मैं बेनती करा बाबा धर्मवीर सिंह जी कांगणे वाले वो अपना समान लगाऊंगी और संगतां नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों नाल जोड़ के बाबा जी दीयां साखियां भी सुणाउणगे और सारियां संगतां इस तरह एकाग्रता बना के रखनी। तो समा बाबा धर्मवीर सिंह जी कांगणे वाले
जन कह हों बन जाई। मेरे राम हर जन कह हों बन जाई। केसा का कर चबर भुलावा चरण मुख लाई। इसकी शरणी परमना जिस जेवल अवरना कोई। जिस सिमरत सुख होए कणा। दुख दर्द ना मोले होए। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी। गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी बड़िया भागां वाले जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र चरणों महापुरखों की मिठी याद में जुड़ बैठे हैं। आद सुहावे जो तौ तिर जुड़दे सीस सुहावा चरनी। मुख सुहावा जो तौ जस गावे जियो पाया ओ शरण। पैर सफले कीते हैं गुरु साहब जी के दरबार पर चल के आए हैं। नेत्र सफले हुए ने संगतां दे और गुरु के दर्शन किए ने। उथे रसना सफली करनी। रसना किवें सफली होएगी? सा रसना धन धन है मेरी जिंदड़ी है गुण गावे हर प्रभ केरे नाम। वो रसना सफली है जिहड़ी परमात्मा की सिफत करती है गुण गाउंदी है। आपां उन्हां गुरु परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू नाल रंगियां हुई रूहां की याद में जुड़ बैठे हैं जिन्हां ने सारी उम्र सारी जिंदगी गुरु नानक के गुण गाए। आओ गुरमत दियां गुर इतिहास दियां विचारां तो पहलां सारी संगत गज के फतेह की सांझ करिए। किसे दी रसना बानी ना रवे सारे आदम नाल प्रेम नाल सतगुरु जी की कीती हुई महान बख्शिश दोहराओ। गज के फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जितना समा आप सतगुरु जी के चरणों में जुड़ के बहना है बिरतियां को मनो एकाग्र करके बैठिए तां जो साडा और तुहाडा इत्थे आया दा समा सफला हो सके। गुरु साहब जी के चरणों में बैठे हैं कुछ लैके जाइए। जिहो जे आए उहो जे मुड़ गए फिर की फायदा। संगत में आए हैं कुछ ना कुछ लैके मुड़िए। गुण लैके जाइए अवगुण छड़ जाइए ते गुण ग्रहण करके ले जाइए। आओ सारे प्यार नाल धारणा तो शुरुआत करते हैं फिर अगे गुरमत दीयां विचारां गुर इतिहास नाल जुड़ांगे। किसे भी रसना वांझी ना रवे सत्कार जो दास दे बड़े ही अजीज बड़े ही प्यार वाले महापुरुष संत बाबा सेवा सिंह जी नानक सर कलेरां दी धरती तो जिहड़े मेन कीर्तनीय हैं बाबा नानक सिंह जी के घर दे उन्होंने बड़े प्यार नाल आप संगतां दे दर्शन किए हैं। बड़ियां विचारां जी दे नाल साझीआं कीतियां हैं। महापुरखों का एक एक वचन अणियाला तीर होता है। दास महापुरखों के चरणों की धूड़ है ये इन्हां दा वड्डा पण है जो दास नूं नवाजदे हैं। इन्हां दा बड़प्पण है। आओ आप रल मिल के हाजरी भरिए महापुरखों के चरणों में सतगुरु जी के दरबार की हाजरी सारे नाल नाल पढ़िया करो गज के रसना पवित्र करिया करो तां जो असीं बाबा नानक सिंह जी बचन करिया करदे कहते जिन्नी उच्ची गुरु नानक की सिफत करदे हो उन्ना गुरु नानक नेड़े होके सुणदा। जिन्ना उच्ची गुरु नानक जी के गुण गाउंदे हो ना वो उन्नी नेड़े होके सुणदा है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, 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 ਜਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ, 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 ਬਦਲੇ ਤਕਦੀਰ ਮੇਰੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਹੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਹੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ, 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 ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜੀਭ ਤੋਂ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਅੱਠੋ ਪੈਰ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਜੇਤਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇਤਾ ਵਿਖਿਆਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪੜੋ 95 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ ਘਟੰਤ ਰਵ ਸਸਿ ਅਰ ਨਖੇਤਰ ਗਗਨ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਰੂਪ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੌਲੀ 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 ਕਰੂਪਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ ਘਟੰਤ ਰਵ ਸਸਿ ਅਰ ਨਖੇਤਰ ਗਗਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟੰਤ ਵਸੁਦਾ ਗਿਰਤਰ ਸਿਖੰਡਨ। ਧਰਤੀ ਪਹਾੜ ਇਹ ਵੀ ਘਟ ਰਹੇ। ਘਟੰਤ ਲਲਨਾ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਹਿਤੰ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟੰਤ ਕਨਕ ਮਾਨਕ ਮਾਇਆ ਸਰੂਪੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹਿ ਘਟੰਤ ਕੇਵਲ ਗੋਪਾਲ ਅਚੁੱਤ। ਗੋਪਾਲ, ਗੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਘਟਦਾ। ਨਹਿ ਘਟੰਤ ਕੇਵਲ ਗੋਪਾਲ ਅਚੁੱਤ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸਥਿਰੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ, ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦੇ, ਧੂੜ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਅੰਗ ਹੈ ਪੈਰ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ, ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੂੜ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋਊ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੜਾਕੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਾਮਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤੇ ਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜੋ ਧਾਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਗੋ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਮੈਂ
ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਸਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਸਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮਸਕਤ ਕਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਕਤਾਂ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਲੀ ਹੈ ਬਈ? ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸ਼ਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਘਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਕੰਮਕਾਰ ਚ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਆਪਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਾਲ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਾਲੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਬੂਟਾ ਫੇਰ ਵੱਢਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਗਲ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਸੁਹਾਮ ਦੀ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਧੋਬੀ ਪਟੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਟਕਾਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਤਰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ ਅਰਗ ਕਢਾਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਬੈਠ ਜੰਗਲੀ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਪਣੇ ਥੂ ਕੌੜੀ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਨੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸੰਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਸੰਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੁਗਤੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ।